안녕하세요. 1세션 사회를 맡은 추종문입니다. 차분하게 우리 미국의 신정부 출범이 동북아 그리고 한반도에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 살펴보고자 합니다. 먼저 이슬리 교수님께 제가 질문을 드리겠습니다. 미중 또 미러에 대한 관계가 주 서브젝트입니다. 다만 이제 한반도 문제를 우리 곧바로 들어가기에 앞서서 먼저 쉬운 질문을 하나 드리고자 합니다. 윤 대통령과 트럼프 대통령이 지난주에 전화 통화를 해왔고 상견례를 했다고 할까요? 양 정상 간 케미스트리가 어떻게 하고 보십니까? Thank you so much, Ambassador Che. First, let me say what an honor it is to join this distinguished group at such a timely and important discussion. And please forgive my voice. Normally I don't sound like this, but I've been talking every single day since several days before the election. So it's been quite a ride, and I anticipate we will continue to be on quite a ride. To your question, I understand that President Yoon is working on raising his golf game to the level of his norebang skills. And I think that will put the president in a good position to build his relationship with President Trump indeed. But seriously, I think that the relationship will be good. Trump likes winners, and the ROK is a winner across just about every dimension of power, economy, culture, technology. South Korea outperforms and outpaces North Korea, for example. Trump likes those who carry their weight. And as we heard in our keynote speech, South Korea is a major contributor not only to military security, but economic security as well. And Trump likes media and culture, and we see that the K-wave is still rising. So I'm optimistic about the relationship. 네, 하여튼 트럼프 대통령 취임 후 가장 빠른 시기에 양국 정상회담이 개최되기를 기대합니다. 이슬리 교수님께서 보실 때 트럼프 신정부의 중국에 대한 시각과 정책을 어떻게 전망하시는지요? 사실 트럼프 시즌 1 그 당시 4년하고 유사할지 아니면 또 많은 변화가 있을지 어떻게 생각하십니까? 그리고 트럼프 대통령 사실 시진핑 주석에 대해서 종종 긍정적인 평가도 하곤 했습니다. 근데 앞으로 타이완 문제라든가 남중국해 그리고 신장 위구르 또 공급망 등 이런 난제를 어떻게 풀어나갈지 궁금하고요. 동시에 시진핑 주석은 트럼프 정부와 또 어떤 관계를 설정하고자 하는지 의견을 나눠주시기 바랍니다. I think that most policymakers in Washington agree that U.S.-China relations should be on a rules-based footing, even while most in Washington believe that the United States has to outcompete China. They want to keep guardrails to avoid worst-case conflictual outcomes. And I expect that President Trump's Defense and State Departments will take a rather tough line on Chinese assertiveness across the Taiwan Strait and in the South China Sea. And I expect that the United States will continue to back those positions up with close coordination with allies and partners. So that includes diplomatic responses and statements, freedom of navigation operations, combined military exercises, and contingency planning. But I doubt that these issues will actually be President Trump's focus. I think his focus, at least initially, and that of much of his administration will be on trade issues, particularly tariffs and technology. And then, the question becomes, how does China respond to that? As a negotiation or as an escalation? As far as the other points you mentioned, political freedoms in Xinjiang, Tibet, even Hong Kong, might not get much attention from the Trump administration while it's focused on economic issues. But if
U.S.-China relations deteriorate further, then I expect perhaps the Trump administration would speak a bit more forcefully about the CCP human rights issues. And I think that South Korea is actually quite adept at navigating this. It's not easy, obviously, but by doubling down on the alliance and on economic security cooperation with other partners like Japan, while leaving the trade and diplomacy doors open to China, I think Seoul has shown its alacrity before. But there are at least three major sources of uncertainty. One is that Trump's unconventional personal diplomacy style with leaders like Xi and Putin and even Kim Jong-un raises additional variables, and as do different, shall we say, unconventional conduits of communication, perhaps like Elon Musk, who has a lot of business interests in China. The second is how Beijing responds to this. Like I said, will it be escalatory or more compromise prone? And then the third is how do other issues, right, whether climate related, Middle East, or the war in Ukraine, affect U.S.-China relations going forward? 네, 이제 다음은 이제 우크라이나전, 그러니까 러시아 문제를 다뤄보고자 하는데요. 우크라이나전도 내년 2월이면 이제 3년이 됩니다. 그 선거 기간 중 뭐 발언이긴 합니다만 트럼프 대통령이 전쟁을 곧 끝내겠다고 했고요. 그러나 지금 북한이 최근 러시아와 동맹 관계를 복원했고 또 우크라이나전 참전까지 했습니다. 상황이 많이 복잡해지고 있는데요. 어쨌든 당장은 아니더라도 그 종전 가능성에 대해서 어떻게 보십니까? Well, frankly speaking, Trump can't end the war between Ukraine and Russia. What he can do is he can apply pressure to both sides. And I think Trump probably has more leverage with Ukraine, given U.S. Material support to Ukraine. But it's unlikely that, despite the rhetoric on the campaign trail, that the U.S. would cut Kyiv off completely, because Trump doesn't want to give Putin something for free. He wants to negotiate with President Putin. So I think what we might see President Trump do is to provide a fair amount of pressure and maybe some might say bluster until Europe, quote unquote, agrees to pay more. What that means is up to definition and debate. Ukraine agrees to accept less in terms of its war aims, and Moscow agrees to stop fighting to stem its losses. But such a ceasefire is unlikely to be stable as long as Putin is in power. And so I personally would worry about what kinds of political shortcuts might be taken to as Trump says, end the war, and what that could mean for the defense of the international order. I think it would be better if the aggressor state was defeated by a Ukrainian defense that receives broad and enduring support from the international community. 네, 그 관련해서 제가 하나 그 작은 추가 질문을 하고자 하는데요. 사실 우크라이나 전쟁이 뭐 유럽에서 벌어지고 있는데 그 EU 또는 그 나토의 그 유럽연 회원국들이 정말 어느 정도로 계속 이 전쟁을 이어나가는지 결연한 의지를 갖고 있는지, 아니면은 또 일각에서 얘기하는 것처럼 이 퍼티그 현상이 있어서 이걸 또 잘 이런 배경으로 해서 트럼프 대통령이 전쟁을 종식시키려는 거 아닌가 하는 의견도 있는데요. 어떻게 생각하세요? 어떻게 보십니까? 지금 유럽 국가들이 정말 이 전쟁을 정의의 전쟁으로서 계속 끝까지 밀고 가야 된다. 또 그만큼 리소스를 자기들이 그 제공을 하겠다. 뭐 그런 의지가 있는 것으로 보시는지요? Frankly, there are many distinguished members of the audience who are better placed to answer that question than myself. But I think that this has been the year of elections. It's been a year of incumbents being tossed out. It's been a year of rising populism. It's been a year of severe political and economic challenges. And yet I think you've seen tremendous and impressive unity
in NATO and across Europe against Russia's illegal war of aggression. And I would expect that as the understanding is maintained that this conflict is critical for the defense of the international order, you will continue to see solidarity among Ukraine's partners. 근데 그 북한과 러시아 간의 관계입니다. 그 뭐 동맹 관계도 복원을 했고요. 처음에는 그 애미니션만 제공하다가 지금은 드디어 이제 12,000명이라고들 보도가 되고 있는데요. 우크라이나전에 참전했고 지금 실전에 투입이 됐다는 거 아니겠습니까? 북한은 도대체 무엇을 노리고 있을까요? 그러니까 북한이 이렇게 함으로써 러시아로부터 받을 수 있는 게 뭘 기대를 하고 있고 또 질문에 그 다른 이 사이드이긴 합니다만은 그 북러 관계 강화가 됨에 있어서 그 한국이 우려하는 지점은 어떤 게 있을까요? Well, I wrote a piece a couple months ago about North Korea's interim strategy, Cold War 2.0, waiting for President Trump. Well, President Trump is here, so we'll see if North Korea changes its strategy. But I was expecting for some time, while North Korea found very little that it could gain or extract from South Korea, the United States, and was concerned about its over-reliance on China, it would try to maximize its benefits from the relationship with Russia. And I think you see North Korea going further than many expected, but for its support of Russia's war of aggression, it gets money, it gets opportunities to improve its weapons and update its production lines, which can be a threat to South Korea, obviously, in terms of North Korean weapons capabilities. It can perhaps import Russian weapons that it's not good at making, which could also threaten South Korea. It can obtain battlefield experience in modern use of drones and warfare and other tactics. And it can possibly receive transfers of sensitive military technology from Russia. So all of these are I think, very destabilizing for security on the Korean Peninsula and in the Indo-Pacific, and connects the security situations in Asia and Europe. 이 교수님께 마지막으로 질문 하나 드리겠습니다. 뭐 어떻게 하다 보니까 한미일 그 북중로의 그 폴트 라인이 이렇게 뭐 고착화되고 있는 것 같은데요. 그러니까 우리 한편, 그러니까 이 트럼프 정부에서도 그 바이든 정부에서 성사되었던 그 캠프 데이빗 선언으로 상징되죠. 그 한미일 간의 안보 협력에 어느 정도 가치와 어느 정도 의미를 둘지 우리 교수님 견해를 좀 나눠주시기 바랍니다. I think the distribution of questions on this panel so far show that Korea can really make the United States work. Ambassador Che, thank you. I'll try to be very brief because that's a really important question. And I think that Washington, Seoul, and Tokyo are not engaging in a Cold War 2.0 order. I think what US, ROK, Japan trilateralism does is provide a pillar for the defense of the international order. The problem is that the other countries you mentioned are violating existing international rules and norms. And it doesn't have to be that way, right? They can restrain themselves from provocations, negotiate about their security concerns rather than make unilateral changes to the status quo, and we'd be in a better strategic situation. That being said, while it is not the case that countries come to the negotiating table and deal with their security concerns diplomatically, I think there's a lot more that has to be done to disrupt Russia's supply chains of weapons and dual-use technologies. So we've seen in response to Moscow's veto of the renewal of the panel of experts overseeing sanctions implementation at the United Nations, South Korea, Japan, and the United States established the multilateral sanctions monitoring team. And I think such mechanisms will need to be rapidly intensified and expanded to prevent Russia DPR cooperation from destabilizing Europe and the Indo-Pacific. 네, 감사합니다. 사실 그 한미일 vs 그 북한, 중국, 러시아에 대해서는 더 여러 가지 질문도 많고요. 예를 들어서 과연 러시아가 중국의 대등한 이 파트너인지 아니면은 동북아 있어서
마이너 파트너인지 사실 그런 것도 궁금하고, 근데 뭐 시간 관계상 우리 교수님에 대한 질문은 여기서 마치도록 하겠습니다. 어쨌든 그 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 한반도를 둘렀던 상황이 그 녹록치 않아 보입니다. 그 쉬워 보이지는 않습니다. 김정은 위원장은 올 1월 최고인민회의죠. 그 시정연설에서 뭐 한반도의 적대적 두 국가론을 내세웠고, 뭐 이거에 대한 그 배경이 뭔지 여러 가지 분석도 있습니다만은 지난 10월에는 뭐 군사분계선 북쪽에 경의선과 동해선이죠. 그 도로를 폭파시키기도 했고요. 그리고 요즘 뭐 핵실험, 그러니까 2006, 9, 13, 16, 17, 2017년에 핵실험이 마지막인데 이제 7차 핵실험 뭐 가능성도 제기하는 전문가들이 있습니다. 또 하지만 일각에서는 비록 성과를 거두지는 못했지만 트럼프 대통령이 2018년 6월 싱가포르, 그다음에 19년 2월 하노이에서, 그리고 또 6월이죠. 판문점에서 김정은 위원장과 세 차례를 만났고 여러 가지 의견을 나눴습니다만은 물론 이제 성과를 거두지는 못했죠. 하여튼 이러한 파격적인 행보를 다시 하지 않을까 그렇게 전망들 하고 있습니다. 제가 전봉근 교수님께 여쭤보겠습니다. 전봉근 교수님은 어떻게 보세요? 그 북한에 대한 또 서방의 여론이 지금 뭐 바닥을 치고 있는데 아무리 트럼프 대통령이긴 하지만 미국 협상 재개가 쉽지는 않겠죠. 또 어떤 사람들 얘기에 의하면은 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 남들과 다르다. 분명히 이거를 곧바로 협상을 시작을 할 거다. 뭐 이렇게 얘기하는 분도 있는데 어떠세요? 예, 트럼프 대통령이 이기에 들어서게 되면 아마 한국으로서는 미북 관계에서 가장 중요한 또는 큰 관심사 중에 하나가 북미 정상회담 개최 여부일 것입니다. 저는 개인적으로 개최할 가능성이 꽤 있다고 봅니다. 보통 미국의 전통적인 외교, 공화당, 민주당을 포함해서 전통적인 외교는 불량 국가, 깡패 국가와 대화하는 것을 좋아하지 않습니다. 대화 자체를 보상이고 리워드로 생각을 하거든요. 그래서 대화를 거부하고 가능하면 생션과 프레셔로서 고립을 시켜서 압박을 가해서 그 나라를 변화시키려고 하는 것인데 트럼프의 경우는 이제 굉장히 독특한 접근을 했습니다. 그래서 일기에도 들어서자마자 그 앞에 오바마 대통령이 했었던 스트래티직 페이션스, 전략적 인내를 강하게 비판을 했거든요. 그리고 자기는 김정은을 불러서 백악관에서 햄버거 미팅을 하겠다라고 했는데 지금도 아마 지금 대통령이 되면은 또 지금 이 순간에도 앞에 4년 동안에 있었던 바이든 행정부의 대북 정책을 실패라고 아마 규정을 하고 강하게 비난을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇다면은 나야말로 이 세상 누구도 아니고 나야말로 그것을 바로잡을 수 있다. 그리고 트럼프 나야말로 그렇게 위험한 인물과 대화를 할 수 있는 인물이다라고 생각하기 때문에 아마 개인적인 성과를 위해서 북미 정상회담을 추진할 가능성이 꽤 있다라고 생각합니다. 네, 그 트럼프 대통령이 뭐 그걸 추진하는 건 좋은데요. 근데 사실 북한 입장에서 김정은 그 위원장도 저번에 그 3차에 걸친 그 회담에도 불구하고 아버는 이제 빈손으로 돌아갔죠, 평양으로. 그래서 굉장히 체면이 깎였고요. 그다음에 요즘은 러시아와 그 동맹 관계에 그 올인하는 뭐 그런 시기가 아닌가 싶은데 미국이 그 협상을 재개하더라도 북한이 나올까요? 사실 그 2019년의 하노이 노딜 또는 우리는 북한의 입장에서는 하노이의 휴밀리에이션이라고 네. 아마 부를 것 같습니다. 그로 인해서 그게 참여했던 많은 외교 관료도 처벌을 받았다는 이런 소문도 있습니다만은 그렇기 때문에 쉽게 북한으로서는 나오지는 않을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 북한으로서는 그 이후에도 끊임없이 트럼프와 편지를 주고받았거든요. 네. 그래서 그것을 일종에서는 우리가 뭐 친서 외교라 볼 수도 있고 그 트럼프는 러브레터라고도 했습니다. 그래서 그러한 과정을 보고 최소한의 관계를 유지해야만이 추가적인 관계 악화, 추가적인 제재, 추가적인 압박을 피할 수 있겠다라는 그런 전략적 고려도 할 것 같습니다. 그리고
이제 2019년 로이딜 이후에 또 스톡홀름에서도 북미 접촉이 있었습니다만은 바로 파탄이 됐죠. 그런데 북한으로서는 이미 한 번은 회의를 해서 나는 무엇을 내어놓겠다라는 것을 보여주었습니다. 그 당시에 영변 시설을 보여줬는데 미국이 내어놓는 것의 그 가격이 마음에 안 들었던 거죠. 그래서 아마 지금은 이제 북한이 그때보다 더 많은 핵무장을 했기 때문에 자기들이 무엇을 내놓을지도 참 어려울 것 같습니다. 북한은 자기의 핵무기를 쉽게 내놓으려고 하지 않을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 미국이 제공하는 제재 해제, 경제 지원 그리고 만남으로서 자기의 국제적인 프레스티지가 올라가는 효과를 생각한다면 저는 그 가격만 충분히 쳐준다면 김정은도 아마 나오지 않을까 생각을 합니다. 잠깐 한마디만 붙이면 지난 30년의 북핵 협상을 돌이켜 보면은 한 최소한 제가 카운트를 해보면 7번, 8번의 전쟁 위기, 북핵 위기가 있었습니다. 북한은 굉장히 강력한 수를 썼고 절대로 우리 안 만나도 했어요. 그렇지만 상황이 바뀌면 또 인센티브가 있으면 나온 것 같습니다. 그렇기 때문에 어렵겠지만은 불가능한 것은 아니다. 저는 그런 생각을 합니다. 네, 그 물론 이제 두 분 그 양 정상이 만난다면 당연히 그 북한 핵 문제가 이제 주된 뭐 그 이슈가 될 테고요, 어젠다가 될 테고요. 근데 그것도 이제 또 들여다보면 뭐 북한으로서는 제가 뭐 생각을 해봤더니 이제 적대시 정책 뭐 포기해라, 뭐 대북 제재를 해제해라, 뭐 한미 군사 훈련을 중단해라, 주한미군을 뭐 철수까지는 아니지만 뭐 감축을 해라든가. 그리고 요즘 또 얘기가 많이 나오죠. 그 IA 사무총장도 이렇게 뭐 드facto 뉴클리어 그 컨트리가 뉴클리어 파워가 아니냐 이렇게까지 얘기했고 뭐 나중엔 또 오해를 풀긴 했습니다만은 그 핵 보유로서의 지위를 뭐 인정해달라. 앞으로 우리가 미국과 하는 거는 군축 회담이지 뭐 북한의 뭐 이런 이슈가 아니다. 뭐 이렇게 또 나올 수도 있고요. 그 다음에 또 이에 대한 대가로 그러면은 어떤 거를 또 포기할 수 있을까요, 북한이? 물론 이거를 다 받는다는 얘기는 거의 불가능하죠. 방금 제가 열거했던 거를 뭐 미국이 다 받는다는 건 불가능할 텐데 또 한국하고 우리 입장도 있으니까요. 그러니까 얻을 수 있는 건 또 뭐가 있을까요? 이쪽에서 볼 때. 북한으로부터 이쪽 그 미측에서 얻을 수 있는 게 또 어떤 게 있을까요? 현재 미국 입장에서는 그거는 뭐 트럼프가 누구든 간에 한반도에서 절대로 일어나서는 안 되는 것, 반드시 저지해야 되는 것, 방지해야 되는 것은 한반도의 전쟁 위기 그리고 뉴클리어 리스크, 핵무기 사용 위험이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 미국 내에서 꽤 많은 전문가들이 설사 그것이 핵군축 회담이 되더라도 북미 간의 핵협상을 해야 된다, 대화를 해야 된다는 이야기를 제기를 하고 있거든요. 저는 아마 한반도의 그러한 위기 상황을 방지하기 위해서 제가 현재 볼 때는 한반도가 아까 말씀드렸듯이 남북 간의 그런 경쟁, 미중 간의 경쟁의 한가운데 있어서 현재 군사적 충돌이 일어날 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇기 때문에 그러한 것을 관리하기 위한 저는 그러니까 북한 비핵화도 필요하지만 우선은 핵 동결만 하는 중간적 목표를 달성해도 저는 미국으로 괜찮을 것 같고요. 그리고 한반도의 전쟁 마치 미국과 중국 간에 최근에 고위급 군사회담을 재개해서 군사적 충돌을 관리하기로 했거든요. 아마 그런 것만 하더라도 괜찮을 것 같습니다. 제가 개인적으로 바라기는 만약에 북한과 미국 간에 정상회담을 하거나 아니면 고위급 회담을 하건 싱가포르 정상회담의 합의문의 내용만 저는 확인을 한번 해줘도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 그 내용에는 세 가지가 있습니다. 북한의 비핵화를 완전한 비핵화를 하겠다. 그리고 북미 간의 관계 개선하겠다. 한반도 평화 체제하겠다고 하는데 그것만 합의만 해도 다시 재확인만 해도 저는 좋은 성과가 아닐까 그렇게 생각합니다. 그 미국 접촉이 뭐 어쨌든 만일 이루어진다, 이제 진행이 된다 할 경우에 그 한국 정부는 어떤 옵션이 있고 그 어떤 스탠스를 취하리라 생각하십니까? 사실 현재 한국의 대북 정책의 한 90% 많은 포션은 북한에 대한 제재와 억지에 나와 있습니다. 그렇기 때문에 아직은 한국으로서는 그렇게 북한과의 대화를 통한 관계 개선 이런 것에 대한 관심을 없는 것이죠. 그럼에도 불구하고 현재 윤석열 정부도 오데이시어스 이니셔티브 대담한 구상이라고 해서 북한이 조금이라도 비핵화의 조치를 취하면 우리가
과감하게 북한과 인게이지를 하겠다라는 정책을 한번 제시한 적이 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 북한과 미국 간의 대화가 있을 때 우리의 옵션은 두 가지 있을 것 같습니다. 북한이 완전한 비핵화를 확인하고 실질적인 비핵화 조치를 취하기 전에는 어떠한 보상, 정상회담 하지 말라고 하는 방법이 있을 것이고요. 다른 하나의 방법은 한미 간의 충분한 공조를 통해서 우리가 이 공동 이익을 찾아내서 그러한 것들 임포자는 북한에 요구하는 정상회담에는 우리가 지지할 수 있을 것 같습니다. 그렇지만은 제가 볼 때는 아까 말한 우리의 오데이시어스 이니셔티브의 내용과 미국이 북한에 대해서 요구하는 핵활동의 단계적 비핵화라는 것에 대한 접점을 찾는다면은 저는 한미 간의 공통분모 그리고 그것에 대한 또 북미 간의 공통분모도 찾을 수 있을 거라고 좀 낙관적으로 기대를 하고 싶습니다. 예. 그 하여튼 미국 간의 어떤 뭐 진전이 좀이라도 있다 할 경우에는 그게 그 남북한 관계 진전에도 이게 트리거가 될 수 있다는 말씀으로 제가 이해를 하고 있는데요. 그 아까 다시 그 돌아왔고 마지막 질문 하나 드리겠습니다. 북한이 그 여러 가지 요구 사항을 테이블에 올려놓을 것이고 미국도 여러 가지를 올려놓을 것인데 이 과정에 있어서 물론 이제 한국과 미국 정부 간의 긴밀한 그 협의를 하겠죠. 그럼에도 불구하고 그 우리 정부가 도저히 못 받을 그럴 그 합의가 미국과 뭐 북한 간에 이루어질 가능성은 뭐 있다고 보세요, 아니면 없다고 보세요? 예를 들어서 그 미국 같은 경우는 ICBM 지금 화성 15 지금 몇 호까지 나왔죠? 요새 뭐 18호, 19호까지 나온다는데 19, 예. 그건 미국 동부까지 그 완전히 레인지를 커버하는데 그 ICBM이라든가 그 다음에 북한 핵은 그냥 영변 시설 정도 동결하는 거로 끝내고 뭐 이렇게 갖고 그 해프 베이크드라고 하죠. 뭐 그런 합의를 볼 경우에 우리 입장도 좀 네네. 아마 그런 경우가 상황이 발생하면은 미국이 우려하는 ICBM 그리고 핵실험 금지, ICBM 시험 발사 금지 정도만 합의를 하고 현 상황에서 북한의 그러니까 핵 보유 상태도 사실상 묵인하는 듯한 그런 합의가 만들어진다면 우리로서는 한국으로서는 굉장히 받아들이기가 어려울 것입니다. 당연히 그렇고 그런 것에 대해서는 우리 입장이 어떻다는 것을 반드시 알려줘야 되고 다만 한미 간에 북한 비핵화에 대한 완전한 비핵화를 목표로 하는 단계적 비핵화라는 것에 대해서 한미 간의 비핵화 로드맵을 만약에 합의를 한다면은 그런 비핵화 로드맵 속에서 단계적인 조치 중에서 일시적인 북한의 핵활동 상태가 용인되거나 그리고 북한의 미사일 활동도 단계적으로 제거해 나가는 그런 상황이라면 우리가 또 받아들일 수도 있지 않을까 일부 받아들일 수 있을까 그런 생각을 합니다. 그런데 다만 미국이 가장 우려하는 ICBM 핵실험 금지 딱 그것만 하고 그리고 핵활동의 핵 보유도 인정한다. 아주 엄격한 그런 합의만 나온다면 우리로서는 한국 패싱 이런 이야기가 나오겠죠. 예, 네네. 뭐 그럴 일은 뭐 없을 거로 저는 기대를 하고 있습니다만 감사합니다. 네. 다음은 우리 민 교수님 그뭐 주한미군에 대해서 제가 한두 개 여쭤보고자 합니다. 그 사실 그 신정부 출범에 있어서 하여튼 제일 관심이 가는 게 우리 그 동맹 문제일 텐데요. 그리고 공급망, 뭐 관세 전쟁, IRA, 칩스 액트 등 이런 연관 이슈는 그 다음 세션에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 사실 요즘은 그 지정학적 이슈와 지경학적 이슈를 분리한다는 것 자체가 거의 뭐 불가능할 것 같은데요. 편의상 그렇게 세션 둘로 나왔습니다. 자, 그럼 이제 주한미군으로 들어가겠습니다. 한미 관계의 그 에피톰, 그러니까 상징이라고 할 수 있는 주한미군 현재 약 28,500명 정도입니다. 사실 그 트럼프 대통령이 87년 뉴욕타임즈랑 그다음에 월스트리트 저널인가요? 거기에 개인적으로 광고를 실었는데요. 그때 이래 변함없는 맨츄라가 그때 광고에는 사우디아라비아랑 아마 일본을 지칭했을 겁니다. 왜 잘 사는 나라를 미국이 그 혈세를 들여가면서 지켜줘야 하느냐 하는 겁니다. 이 점에 있어서 그 주한미군이 그대로 유지가 될 수 있을까요? 어떻게 보세요? 네네. 일단 저는 뭐 간단히 그 질문에 답을 드리자면 일단 저는 뭐 계속 유지할 것이다라고 긍정적으로 그러니까 그럴 것이라고 보는데
일단 뭐 그 이유를 제가 자세하게 말씀드리기 이전에 그런 얘기는 사실 2016년에도 트럼프가 했었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 트럼프 제1기에서도 주한미군이 그대로 유지가 되었다는 점에서도 일단은 주한미군이 특별한 어떤 상황이 발생하지 않는다면은 일단 뭐 현 수준 적어도 어떤 현재의 그 주한미군의 국방력, 군사력을 유지하는 수준에서 유지될 것이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 물론 뭐 미국의 어떤 주둔군 재배치와 관련된 전략적 유연성은 언제나 뭐 가능한 시나리오이기 때문에 그런 일은 절대로 일어날 리가 없다 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 현재 여러 가지 그 이유로 볼 때 미국이 선제적으로 일어날 여러 가지 특히 이제 양안 관계에서 여러 가지 어떤 문제를 우려해서 선제적으로 주한미군을 뭐 재배치한다든지 아니면은 뭐 트럼프가 굉장히 특히 어떤 경제적 마인드에 방점을 두고 있는 어떤 실익 외교 때문에 비용 측면과 관련해서 주한미군을 뭐 감축하거나 어떤 재배치시킬 수 있다라는 얘기들이 나오는데 저는 그것도 사실은 여러 가지 다른 조건들을 생각해 봐야 된다라고 생각하고 있습니다. 일단 저는 그 트럼프의 취임 때문에 뭐 주한미군이 재배치된다라는 것을 별로 그렇게 가능성이 높은, 그러니까 아니진 않지만 높은 시나리오를 보지 않는 데는 일단 한 5가지 이유가 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 일단 첫 번째 이유로는 어떤 그 국제 질서의 구조적 제약이 가장 큰 이유다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 다시 말해서 그것은 뭐 미국뿐만이 아니라 전 세계 어떤 나라든지 대외 정책을 구상하는 데 있어서 국제 질서라는 구조적 제약에서 자유로운 국가는 하나도 없다라고 봅니다. 특히 미국 같은 경우에는 그 국제 질서를 사실상 구축하는 하나의 어떤 필러로서 미중 경쟁이라는 그 국제 질서의 구조적인 어떤 변화가 전혀 없는 상황이고 그 상황 하에서는 동북아에서 한국이 전략적으로 갖는 그 의미나 중요성에서도 변화가 없다는 측면에서 그런 어떤 국제 질서의 구조적인 변화가 없다면 구태여 주한미군의 변화를 또는 뭐 재배치를 통해서 어떤 전략적 이익이나 아니면 뭐 실익을 대단히 거두는 게 아니라면은 제 생각에는 일단 뭐 트럼프가 취임한다고 하더라도 주한미군을 다른 데로 재배치하는 문제를 선제적으로 고려할 가능성은 별로 없다라고 생각합니다. 특히 지금 현재 미국 상황을 들여다봤을 때 대외적으로 미국이 처한 상황을 들여다봤을 때 트럼프 대통령이 이번 대선 공약에서 이제 주로 내세웠던 것이 국내 미국이 처하고 있는 여러 가지 경제 문제를 해결하고 두 개의 가자 전쟁과 러우 전쟁도 해결한다라는 것을 이제 주요한 대선 공약으로 내세우면서 당선이 됐는데 현재 어떤 그 문제들 트럼프가 공약으로 내걸었던 그러한 내용들의 실현하는 데 있어서 가장 중요한 것이 미중 경쟁의 승리다. 다시 말해서 미중 경쟁에서의 승리가 지금 트럼프가 구현하려고 하는 새로운 미국의 어떤 승패를 좌우하는 데 가장 큰 요소라는 인식의 변화가 없는 한 그 구조적 제약인 미중 경쟁의 변화가 없다면 아마 그 주한미군은 그대로 유지할 것으로 저는 생각하고 있습니다. 그 다음에 두 번째로 제가 주한미군의 어떤 대대적 이동이나 감축에 대해서는 좀 부정적으로 보는 이유 중에 하나는 지난 역사를 보더라도 미국의 역사를 보더라도 대통령이 일방적으로 해외 주둔 미군을 감축하려는 시도가 성공한 경우도 있지만 성공하지 못한 경우가 굉장히 많습니다. 근데 그 큰 이유가 대외 정책의 결정 과정에서 주변 참모와 보좌진의 영향이 굉장히 크기 때문입니다. 왜냐하면은 뭐 미국은 특히 더 그런데 대통령 1인의 어떤 지식이나 경험 또는 정보 부족으로 인해서 보좌진과 정책 참모에 대한 그 의존도가 특히 높은 분야가 대외 정책입니다. 게다가 미국 같은 경우에는 어떤 대외 정책이 결정되고 시행되는 과정이 굉장히 복잡하고 이 과정에서 주변 참모와 영향력이
참모와 보좌진의 영향력이 크다라는 것은 실제에서도 증명이 되고 최근 나오는 여러 연구들도 이를 뒷받침하고 있습니다. 특히 뭐 예를 들어서 최근 그 주한미군의 철수나 감축 문제를 두고 많이 언급되는 대통령이 카터하고 레이건인데 특히 이제 레이건 같은 경우 미국의 아주 강력한 리더십으로 미국의 경제 부흥과 그다음에 그 소련과의 냉전을 어떻게 보면 굉장히 승리로 이끌었던 대통령으로 기억되고 있는 레이건 정부까지 포함한 연구에서도 그 대외 정책에 있어서 실질적으로 영향력을 가장 많이 끼친 것은 대통령이 아니라 대외 정책 보좌진과 관련 실무 참모진이라는 그 연구들이 굉장히 다수 나와 있습니다. 올해도 이제 유사 연구들이 뭐 많이 발표가 됐고요. 그래서 저는 일단 그 트럼프가 혹시라도 한국이 갖고 있는 전략적 중요성에 대해서 좀 과소평가한다 하더라도 주변의 보좌진과 참모진들과의 얘기나 아니면 의견을 나누는 과정에서 그것이 조율될 가능성이 굉장히 높다라고 생각을 합니다. 최근 뭐 트럼프가 새로 이제 실무진에 앉힐 그 정책 대외 정책 그 중요한 사람으로 언급되고 있는 뭐 루비오라든지 아니면 마이클 월츠 이런 사람들이 굉장히 강력한 어떤 강경한 대북 정책 입장을 갖고 있는 사람들이기 때문에 저는 기본적으로 이 사람들이 만약에 대통령이 어떤 트럼프의 보좌진 역할을 한다고 할 때 전략적인 이유로 트럼프가 주한미군을 감축하거나 이동하는 거에 대해서 상당히 제동을 걸 가능성이 있다라고 생각을 합니다. 더 뭐 구체적으로 말씀드리자면 그 루비오 같은 경우에는 트럼프 제1기에서 트럼프가 시리아에서 미군을 철수시키려고 할 때 여러 가지 전략적 이유로 그것에 반대했었고요. 2023년에 그 미국의 대통령이 일방적으로 나토 회원국에서 탈퇴하지 못하도록 하는 법안을 이끈 사람도 루비오입니다. 다시 말해서 굉장히 전략적 판단을 하고 있는 사람이기 때문에 저는 기본적으로는 그렇게 뭐 감추기 쉽지 않다. 그 사이에서 의견이 조정될 가능성이 많다라고 봅니다. 그다음에 세 번째로는 미국의 어떤 제도적 제약에 의해서 혹시라도 트럼프가 미군 감축의 의도가 있어서 실제로 하려고 한다 하더라도 쉽지 않을 걸로 보는데요. 일단 뭐 가장 널리 알려진 걸로 미국의 국방수권법이라고 하는 NDAA가 한국에 주둔하고 있는 그 주한미군을 철수시키는 데 있어서 여러 가지 예산상의 제약들을 두고 있기 때문에 그게 쉽지 않습니다. 특히 2025년 그 국방수권법 같은 경우는 이미 하원을 통과했고 지금 이제 상원 본회의에 회부된 상태인데 미국의 임시 예산안이 이제 종결되는 시점이 12월 20일이고 트럼프가 취임하는 날짜가 1월 20일입니다. 그럼 그 사이에 바이든이 이제 그것에 서명을 해서 예산안이 확정이 되는 경우에는 더더욱 뒤집기가 어렵고 그 다음에 혹시라도 나중에 트럼프가 들어서서 뒤집으려고 하면 이제 일부 전문가들은 국방수권법이 임시법이기 때문에 대통령이 하려고 하면 할 수 있다 이렇게 얘기를 많이 하는데 저는 그러한 커멘트나 분석은 그것은 사실이지만 현실적이지 않다라고 생각합니다. 무슨 얘기냐 하면 통과된 법안을 뒤집기 위해서는 행정부와 의회 간의 어떤 의견 조율 과정이 필요하고 그다음에 행정부 내에서도 트럼프와 의견이 다른 사람과의 의견 조율이 필요하고 그다음에 의회 내에서도 양당 간 의견 조율이 필요하고 의회 내에서도 모든 공화당 의원들이 트럼프와 뜻을 같이 한다라고 단언하기 어렵다고 봅니다. 그래서 이런 제도적인 과정 때문에도 쉽지 않고 그것은 우리가 카터 때도 한번 경험했던 바입니다. 카터가 대선 공약에서 주한미군 철수시키겠다고 했는데 사실 그렇게 하지 못했던 이유 중에 보좌진과 의회의 견제가 굉장히 큰 역할을 한 것으로 알려져 있습니다. 그 다음에 또 하나 카터 때와 마찬가지로 대통령이 대외 정책을 할 때 특히 미국은 뭐 going for public이라고 얘기하는데 대중의 설득이나 지지 없이 대외 정책을 수행하기 굉장히 어렵습니다. 근데 미국의 많은 여론, 뭐 한국 여론은 뭐 더 말할 것도 없고요. 미국 여론이 그 주한 미군의 철수에 대해서 그렇게 호의적이지 않습니다. 2024년 올 9월에 시카고 카운슬 온 글로벌 어페어스에서 나온 거에 보면은 미국인의
50% 이상이 주한미군 철수가 미국의 안보에 좋지 않다라고 평가하고 있고 특히 인태 지역의 안보에 좋지 않다라고 대답한 미국인은 뭐 60%가 훌쩍 넘습니다. 그다음에 한국 같은 경우에는 정부의 부침과 상관없이 주한미군을 지지하는 한국인은 90% 내외로 상당히 높습니다. 그래서 이런 어떤 여론의 비용을 트럼프가 뚫고 구태여하지 않아도 돼 미군을 감축하는 시도를 할 가능성은 그렇게 많지 않다고 봅니다. 네, 설명 잘 들었습니다. 제가 우리 민 교수님하고 뭐 아규를 하겠다는 건 아니고요. 그 데블스 애드보킷 뭐 그런 역할이라고 할까요? 저는 이 문제에 대해서는 조금 약간 다른 생각을 하고 있는데 모더레이터의 뭐 역할인지 아닌지는 모르겠습니다만 여기 넘버 원 그 일기 때 그 엑시스 오브 어덜트라고 그러지 않습니까? 뭐 맥마스터라든가 뭐 이런 분들이 트럼프가 뭘 지시만 하면은 안 되는 이유를 막 갖다 대는 거죠. 그래서 사실 트럼프 대통령이 일기의 그 퍼스트 해프에는 굉장히 좀 이렇게 그 리웨이가 행동의 그 리웨이가 적었습니다. 근데 이번에는 그 충성파로 제가 볼 때는 다 올더 킹스맨으로 다 이 그 중요한 자리를 임명할 것 같고 그렇게 하고 있지 않습니까? 월스하고 루비오를 말씀하시긴 했는데 제 생각 때는 그때는 이제 그런 생각을 갖고 트럼프와 이견을 보이긴 했습니다만은 제가 볼 때는 이제는 충성을 맹세하고 그래서 이 그 선정이 되지 않았나 생각을 하고 있고요. 그 다음에 두 번째는 실적으로 실패한 케이스가 많죠. 우리 카터 같은 경우 실패한 케이스가 많아서 그 저번에 그 재임 중에 일기 재임 중에 이미 주동 미군 36,000명 중에서 11,900명을 감축한 바도 있습니다. 그 당시 주독 그 그레널 아주 강경파죠. 그레널 대사가 뭐 요즘에 하마평에도 오를 정도로 그런 그 사례도 있고요. 그리고 국방수권법도 그 당시에 2020년 제 기억에 2020년인 것 같은데 그때 바이든 당선자 시절입니다. 그래서 바이든 당선자 시절이었고 트럼프 대통령은 이제 뭐 짐 싸고 나가느라고 정신도 없었죠. 그래서 그 바이든 대통령의 의사가 많이 반영이 된 거 아닌가. 그리고 지금 이제 상원과 하원을 다 공화당이 장악을 하게 됐는데 또 공화당을 트럼프 대통령이 장악을 하고 있는데 그래서 이번에는 트럼프 대통령의 생각이 그 주변 이런 보좌진보다도 많이 우선하지 않을까. 뭐 저는 하여튼 그런 일이 안 일어났으면 좋겠고요. 그리고 뭐 철군까지는 아니더라도 그 어느 정도 뭐 감축하는 문제에 대해서는 심각하게 논의가 일어나지 않을까 그렇게 생각은 하고 있습니다. 그냥 이거는 이제 이선에서 마치도록 하고요. 제가 죄송한데 한 사실관계 한 두 가지 정도만 바로 잡고 가고 싶습니다. 일단 그 주신 말씀이 어떤 내용인지는 뭐 사실 굉장히 많이 논의되기 때문에 뭐 당연히 아마 제기될 수 있는 반론이고 그다음에 저는 뭐 제 예상이 꼭 맞다고도 생각을 안 하는 게 제가 트럼프하고 그 힐러리 클린턴이 대선 경선하면 누가 이길 거냐고 할 때 어디든지 가서 힐러리 클린턴이 이길 거라고 큰 소리를 쳤던 전력이 있기 때문에 제 예상력이 그렇게 좋은 사람은 아닙니다. 근데 제가 사실관계랑 관련해서 두 가지 말씀드리고 싶은 거는 그 주한미군 주둔과 관련해서 국방수권법에 미국에 처음 들어갔던 거는 2019년입니다. 다시 말해서 2019년 국방수권법이라는 것은 2018년에 결정된 것, 즉 트럼프가 결정을 했던 거고요. 그 다음에 그 이후 2019년, 2020년, 2021년, 22년, 23년 계속해서 유사 조항이 계속 들어가 있습니다. 그러니까 그것은 국방수권법이 1년마다 이제 업데이트가 되니까 그게 이제 처음 결정된 건 아니고요. 그 후로 뭐 이제 그 법안에 따라서 그 현행 수준을 유지한다 이렇게 못 받기도 하고 2019년에 제정된 2018년 트럼프가 제시했던 그 정부에서 제시했던 예산안은 22,000명으로 돼 있습니다. 그래서 어떤 국방수권법은 수가 명기돼 있지만 어떤 경우는 명기되어 있지 않은데 그게 한 번만 있었던 것이 아니라 지금까지 계속 있었기 때문에 그렇다는 거. 그다음에 또 하나는 볼튼, 폼페이오, 존 케리, 맥 마스터 이런 사람들이 최근에 막 회고록 내고 인터뷰하면서 트럼프가 진짜 말 안 들었다 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데 우리가 한 가지 기억해야 될 거는 이 사람들 모두가 트럼프 1기가 출범할 때
때 엄청난 그 로열티를 보였던 사람들이라는 것. 그래서 우리가 이게 결국 그러니까 지금의 사람들만 제 2기는 그렇지 않은 사람을 뽑을 거다라고 하는데 우리가 잊고 있는 사실은 이 사람들 모두가 존 케리는 조금 다를 수 있습니다. 물론 그렇지만 나머지 사람들은 상당히 로열티가 높았던 사람들이었기 때문에 아마 전략적 판단을 대통령은 고잉 퍼블릭을 통해서 수사로 자신의 파퓰러리티를 올릴 수 있지만 전략적 결정을 하는 사람들은 훨씬 더 실무적 결정을 할 가능성이 많고 그 사이에서 조율될 가능성이 있다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 교수님. 그럼 제가 교수님께 이제 소주제를 하나 바꿔왔고요. 뭐 시간이 자꾸 갑니다만은 그 하이포세티컬한 퀘스천이긴 한데요. 그 주한 미군의 그 전략적 스트래티직 플렉서빌리티 얘기입니다. 그 제가 2000년 초에 우리 위성락 의원님하고 워싱턴 주미대사관에서 같이 근무할 때입니다. 그 주한 미군의 자산을 그때 부시 대통령 때죠. 우리 다른 나라로 좀 잠시 빼야겠다. 그래서 그게 굉장히 민감한 그 이슈가 되었고 양국 간에 논의된 적이 있습니다. 그게 외부로 뭐 크게 불거지지는 않았는데요. 근데 요즘 보면 미국이 당연히 이제 스트래티직 플렉서빌리티는 이 기정사실 take it for granted 된 걸 이렇게 받아들이고 있는 것 같아요. 그러니까 2021년인가요? 그 주한미군 사령관도 뭐 주한미군은 언제든지 그 인태 지역 사령관의 지시에 따라 다른 나라로 가서 다른 지역으로 가서 뭐 그 역할을 수행할 준비가 돼 있다. 뭐 이렇게 완전히 그 기정사실화되어 있는 것 같은데요. 만일 대만 문제 역시 하이포세티컬 하는 겁니다. 대만 문제에 무슨 위기가 벌어지고 그랬을 때 주한미군 특히 뭐 해병대, 공군, 육군이야 뭐 우리 저기 한반도 한국에 있어야겠죠. 그걸 빼가고 그런다면은 그럴 가능성이 있을까요? 아니면 두 번째는 그렇게 되면은 저는 제가 걱정하는 거는 우리 국내에서 이 국론이 또 분열되고 이런 걸 사실 제가 굉장히 걱정합니다. 그래서 오늘 회의에 제가 정말 감사하게 나온 게 그 초당적 외교라는 게 그 지금 현재 우리 정부와 저도 외교관 생활을 40년을 했는데 정부 바뀔 때마다 이 플럭추에이션이 너무 커요. 그래서 밴드를 좀 이렇게 좁히는 노력을 해야 되는 뭐 그런 게 필요하지 않을까 싶은데요. 어쨌든 어떻게 생각하세요? 그럴 가능성이 있는지 국내에서도 또 네. 사실 너무 중요한 질문인데 정말 어려운 질문이라고 생각합니다. 그다음에 저는 사실은 외교와 대외 정책 전반의 환경에 대해서 분석을 하지 사실은 군사 전문가가 아니어서 정말 뭐 이런 군대 재배치가 일어났을 때 어떻게 전략적으로 한국군이 이제 한반도에서 안보가 정말 실질적으로 취약해지냐에 대해서 사실 그렇게 깊은 이해가 있다라고는 할 수 없는데 사실 저는 기본적으로는 그 전략적 유연성 면에서 볼 때 정말 무력 충돌이 일어난다고 할 때 주한미군의 재배치 이동은 배제할 수 없는 시나리오다라고는 개인적으로 저는 사실 뭐 생각은 하고 있습니다. 특히 뭐 과거에도 부시 정부가 그 이라크 파병을 위해서 주한미군을 이동시켰던 거와 똑같은 일이 뭐 이렇게 가까운 지역에서 일어났는데 없을 거라고 뭐 확언하기는 상당히 어려울 것이라고 생각합니다. 근데 다만 제가 그 말씀드리고 싶은 거는 이런 어떤 전략적 유연성이라든지 아니면 미국이 어떤 전략적 효율성을 생각해서 미군의 재배치나 이동의 가능성이 정부가 바뀔 때마다 나온다는 얘기는 그럴 가능성이 어쩌면 대세적 흐름으로 갈 수 있다라는 인식 하에서 한국으로서는 다양한 시나리오를 좀 염두에 두고 여러 가지 좀 대비가 필요하지 않을까라고 생각은 합니다. 근데 아까도 말씀드렸지만 저는 있지도 않을 상황에 대비해서 미국이 선제적으로 재배치를 얘기하지는 않을 것 같습니다. 혹시라도 얘기한다면 저의 생각은 트럼프 정부가 그럴 가능성, 그런 운을 띄움으로써 한국과의 다른 어떤 협상의 바게닝 칩으로 쓸 가능성은 상당히 높다라고 생각합니다. 다시 말해서 한국으로부터 얻고자 하는 다른 안보적 이익이나 경제적 실익을 위해서 재배치 가능성을 계속 얘기한다든지 해서 오히려 그것이 어떤 다른 실익을 얻는 바게닝 칩이 될 가능성이 있다는 면에서 또 그러한 측면에서의 대비도 상당히 필요하다고 생각합니다. 네, 좋은 말씀이십니다. 그 마지막으로 이제 정규현 교수님 많이 기다리셨는데요. 사실 그 이제 그 실존적인 이슈입니다. 돈 문제입니다. 돈 문제인데요. 그 지난달 한미 양측은 그 방위비 분담금을
1조 5천억으로 합의를 했습니다. 이제 국회에도 상정이 될 거로 알고 있는데요. 뭐 이후 매년 물가 상승률을 이제 반영하기로 했죠. 그리고 방위비 분담 협상이 상당히 그 협상장에 들어가면 굉장히 터프합니다. 양국 입법부가 모두 큰 관심을 갖고 있기 때문에 이제 정부로서는 굉장히 부담이 되는 협상입니다. 최근 트럼프 대통령이 뭐 한국을 머니머신이라고 얘기를 했고요. 본인이 그대로 있었으면은 뭐 지금쯤은 한국이 매년 100억 달러 정도를 지불했을 것이다. 뭐 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 한국은 GDP의 2.5% 이상으로 그 예산 지출을 하고 있기 때문에 다른 나토 회원국들에 비해서는 좀 입장이 크게 우려할 필요는 없다라는 의견도 있는데요. 어떻게 정 교수님 보실 때 재협상 가능성이 뭐 얼마나 있다고 보시는지요? 네, 뭐 저의 개인적인 생각으로는 굳이 지금 재협상의 가능성이 없다고 말씀드리긴 좀 어려운 것 같습니다. 분명히 네. 어떤 형식으로도 사실은 안보 분담을 좀 더 늘리려는 방향성으로 지금 가고 있고요. 그런 측면에서 저희가 이 방위비 협상을 볼 때 이 방위비 협상은 코스트 쉐어링이거든요, 사실은. 이거를 단순히 어떤 청구서의 입장에서 보는 게 아니라 상당히 지엽적인 시각이고요. 지금 미국이 바라보는 안보 분담의 이제 시각이라고 하는 것은 단순히 청구서를 이제 던져주는 게 아니라 상호 방위의 방향으로 가고 있다라고 하는 게 더 큰 문제라고 이해하시면 될 것 같습니다. 차라리 돈으로 이제 지불한다면 편하게 될 수 있는 상황이 올 수도 있다라고 저는 생각이 드는데요. 그러니까 이제 이런 근본적인 어떤 방위비 분담에 대한 미국의 시각이 아예 바뀌고 있다라고 하는 것을 사실은 국내에서 잘 이해 못하고 뭐 이제 단순히 뭐 이제 100억 달러니 뭐 이제 10억 달러니 이런 금액만을 놓고 보고 있는데 좀 더 큰 단순히 경제적인 수치를 넘어서는 어떤 안보 분담을 미국이 요청할 가능성이 높다라고 하는 것, 그리고 미국은 이것을 돈과 코스트 쉐어링과 버든 쉐어링을 구분하지 않겠다라고 하는 게 지금 미국의 입장인데, 그거에 대해서 우리가 캐치 못하고 있는 게 사실은 큰 문제라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 그런 측면에서 미국이 왜 그러면 도대체 이 동맹국들의 커미트먼트에 대해서 불만을 갖고 있느냐라고 하는 거에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있는데, 어쨌든 많은 뭐 이제 이미 오바마 행정부 때부터 얘기에 나왔던 것 중에 하나가 미국은 더 이상 경찰 국가 역할을 안 하겠다라고 하는 것이고, 미국 혼자 안보 분담을 지기에는 너무나 많은 위협들이 있는 것이고, 그래서 동맹국들의 역할이 중요하다라고 하는 것들을 수차례 이제 강조를 해왔는데, 사실은 트럼프가 들어와서 일기 행정부 때 들어와서 이것을 비판하기 전까지는 사실은 자학하지 못했던 문제라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 트럼프가 들어와서 일기 행정부 때 나토를 이제 비판하면서 이제 좀 더 이제 수면 위로 부상된 문제가 이제 분담금 문제라고 볼 수 있는데, 지금 트럼프 행정부나 지금 바이든 행정부도 마찬가지지만 안보 분담을 요구하는 거의 핵심은 단순히 돈을 많이 내라라고 하는 게 아니라 동맹국 각자가 각자의 국방력을 강화시켜서 현상 변경 국가로부터의 이제 어떤 강압으로부터 스스로를 지켜낼 수 있는 힘을 길러라라고 하는 것이. 그래서 이제 방위 분담금뿐만이 아니라 사실은 국방비도 5%까지 올리라라고 하는 내용도 담겨 있습니다. 그래서 이제 그런 부분이 있고요. 두 번째는 안보 분담을 같이 짐으로써 미중 경쟁에서 미국의 편에 들으라라고 하는 거예요. 사실 안보 분담은 두 가지 이제 어젠다가 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그 두 개를 다 할 수 있느냐라고 하는 게 지금 트럼프가 이제 방위비 청구서를 다시 우리에게 던지면서 얘기할 내용이라고 이해하시면 될 것 같고요. 거기에 맞춰서 우리가 그러면 돈을 낼 수 있느냐, 국방비를 더 지불할 수 있느냐, 그 다음에 이제 미국이 주도하는 이 안보 아키텍처에 우리가 더 통합될 수 있느냐의 문제라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그런 점에서 사실은 아까 말씀 많이 나왔던 이제 북핵 문제라고 하든지 혹은 뭐 이제 주한미군 뭐 이제 철수 문제라고 하는 다 연동돼 있는 문제라고 보시면 될 것 같은데, 사실은 바이든 행정부 때, 그러니까 이제 이 코스트 쉐어링 문제가 상당히 편했던 게 사실 일기 행정부, 트럼프 일기 행정부 때였고요. 돈만 내면 됐었고, 이제 바이든 행정부 때에서는 그거를 넓혔습니다. 그러니까 이제 단순히 돈 문제가 아니라 미국이 주도하는 안보 아키텍처에 들어와라라고 하는 거죠. 대표적인 게 호주의 어커스 참여라고 볼 수 있는 것이고, 경제적인 부분에서는 IPF라고 나타나는 걸 볼 수 있습니다. 지금 트럼프 행정부와 이제 바이든 행정부로 이제 트랜지션 되는 이 시기에 나타나는 것들은 아까 말씀하셨던 상호 운용성 문제뿐만이 아니라 스트레칭 플렉서빌리티도 들어갑니다.
대만 문제에 대해서 사실은 아까 이제 민태현 박사님께서 말씀하신 마이클 월스나 이제 마이클 루비오나 사실 상당히 매파적인 인물들인데 이들은 이제 뭐 지금은 트럼프 행정부에 이제 인선이 돼서 들어갈 생각이어서 이제 사실은 상당히 트럼프와 조율하는 것처럼 보이고 있지만 사실은 대만 문제와 한반도의 이제 사이멀테니티 크라이시스에 대해 상당히 인지하고 있는 사람들입니다. 그런 점에 있어서 동맹국들이 역할을 해라라고 하는 것을 사실은 바이든 정부 때부터 얘기를 해왔던 것이고 이거에 관해서는 미국 의회 내에서 초당적인 보고서가 이미 나온 바가 있습니다. 그런 점에 있어서 사실은 뭐 이제 미국이 가야 될 전략적 방향과 사실은 트럼프의 어떤 트랜잭셔널리즘 그다음에 트럼프 스스로의 어떤 레스트레인 자제적인 입장이 상당히 상충되는 부분은 있는데 미중 경쟁에서 승리해야 된다라고 하는 전략적 목표만을 본다라고 한다면 그런 부분들이 분명히 드러날 것이라고 이제 생각을 할 수 있을 것 같고요. 그런 벌든 쉐어링의 문제가 그러면 어떤 방향으로 갈 것이냐. 사실은 제가 말씀드렸던 뭐 이제 한미일 협력이라고 하든지 혹은 이제 트럼프 행정부 때 불거질 수 있는 문제는 미사일 디펜스 시스템을 이제 연결시킨다라고 하든지 혹은 각국이 갖고 있는 요격 체제를 연결시킨다라고 하든지 혹은 경제적인 측면에서는 이제 공급망, 다양한 영역에서의 공급망을 다시 재조정한다라고 하든지 이런 것들이 다 나올 수가 있는데 이게 사실은 새로운 문제가 아닙니다. 이미 2018년도에 미국이 인태 보고서를 트럼프 1기 행정부 때 나왔을 때 이미 얘기했던 것이고 그때는 네트워크 시큐리티 아키텍처라고 하는 이제 프레임 아래에서 나왔지만 지금은 이제 좀 더 강력해진 어떤 방향성으로 나올 가능성이 상당히 높다라고 말씀드릴 수가 있고요. 그 방향성에 대해서는 다시 말씀을 드리지만 그러니까 이제 트럼프 행정부는 트럼프의 이제 팀이라고 불리는 사람들은 1기 행정부 때, 그러니까 이제 인태 지역에서의 강대국 경쟁이라고 하는 담론을 자기네들이 끌어냈다라고 하는 거에 대해 상당히 자부심을 갖고 있습니다. 근데 지금의 인식은 강대국들이 경쟁하는 것을 넘어서서 리비저니스트 파워들이 전쟁을 하고 있다라고 하는 거죠. 그런 상황에 대해서 책임은 바이든이 져야 되는 것이고 이것을 막기 위해서 다시는 이런 상황이 벌어지지 않기 위해서 미국이 제일 먼저 해야 되는 것이 억제 체제의 구축입니다. 그러니까 이제 억제 체제의 구축인데 그럼 이게 과거와는 어떻게 다르냐라고 한다면 오바마 행정부에서부터 트럼프 바이든에 이르기까지는 사실은 두 개의 전쟁이다라고 하는 관념에 대해서는 사실은 큰 필요성은 느끼고 있지만 이것을 구축하는 게 그러니까 두 개의 전쟁이 일어났을 때 이걸 억제해야 되는 것이냐 어떻게 억제해야 되는 것이냐 그 시스템 구축하는 것은 상당히 돈이 많은 드는 것이기 때문에 차마 얘기를 못했지만 지금 트럼프 팀에 있는 분들의 이제 생각은 사실은 이 two world construct를 어떻게 구축할 것이냐에 대해서 사실 논의하고 있기 때문에 그런 부분에서의 벌든 쉐어링을 생각하면 좀 더 이제 정확한 판단이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 사실 지금 시간이 다 됐다고 그래서요. 제가 이제 마지막으로 사실 제 질문지에 있었던 마지막 그 어젠다 하나가 북한 핵 문제 아니라 한국 핵 문제입니다. 최근에 이제 작년이었나요? 윤 대통령께서 기자회견에서 북핵에 대한 대응 차원으로 독자 핵 개발 가능성을 이렇게 간략히 언급을 하셨고, 그다음에 뭐 여론조사를 보면 O, X 이런 yes, no 이런 심플한 여론조사입니다만 과반수 응답자가 우리 국민들 과반수 응답자가 뭐 긍정적으로 답했다는 기사도 있고요. 뭐 어떤 학자는 우리 한국이 뭐 6개월, 1년 내에 기술적으로 이거를 만들어낼 수 있다라고까지 얘기를 하고 있고 또 어젠가요? 언론 보도를 보면 전 국민의힘 대표셨던 김기현 의원님께서 자체 핵무장을 뭐 촉구하는 결의안을 발의 예정이라고 뭐 했습니다. 저는 이 이슈가 죽은 걸로 생각을 했는데 마지막으로 1분 안에 정 교수님께서 보실 때 우리가 만난을 무릅쓰고 이걸 개발하는 게 가능할지 국익에 맞는지 1분 안에 좀 답을 좀 해주시기 바랍니다. 어려운 요청을 해주셨는데, 그러니까 이제 간단히 말씀드리면, 그러니까 이제 핵무장에 대해 우리나라 여론의 이제 기저에는, 그러니까 이제 북한의 핵 위협이 고도화되고 있고, 미국이 과연 디커플링 상황에서 우리를 보호해줄 수 있느냐라고 하는 거에 대한 상당히 위협 인식의 근거에서 사실은 핵무장 여론이 나타나는 거라고 보통 인식을 하고 있어요. 물론.
그 외에도 상당히 내셔널리즘한 부분도 많고 레퓨테이션 부분도 많지만 가장 중요한 오해는 그거라고 이제 보통 판단을 하는데 그것에 이제 기반해서 대통령께서 이제 워싱턴 선언 전에 이제 우리가 핵무장을 할 수도 있다 이렇게 말씀하셔서 NCG가 이제 나타나게 됐는데 미국이 바라보는 NCG는 뭐냐라고 하는 걸 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 미국이 NCG를 판단하는 것은 한국이 동맹 체제로부터 이탈하는 것을 막았다라고 판단하고 있어요. 사실은. 그러니까 이제 NCG나 뭐 이제 유럽에 여기 많이 계신 유럽의 핵 국가들도 사실은 확장 억제 체제를 갖추고 있고 다양한 형태의 이제 어슈런스 오퍼레이션을 하는데 그게 과연 미국의 어떤 확장 억제, 미국의 그러니까 이제 러시아나 중국에 대한 억제력을 강화시키는 데 도움이 되느냐, 그건 아니라고 판단하거든요. 그런 점에 있어 사실은 뭐 이제 답을 짧게 드리면 쉽지 않을 거다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네네, 잘 알겠습니다. 사실 이제 시간이 다 되었고요. 원래대로 하면 Q&A 세션도 예정이 돼 있었습니다만은 시간이 어떻게 이제 부족하죠. 네네. 가서 또 브레이크도 좀 하셔야 되니까요. 또 질문이 계시면은 언제든지 저희 그 연락처는 다 저희가 드릴 테니까 뭐 이메일을 하시든 뭐 전화를 하셔도 저희가 답을 해드리도록 하겠습니다. 오늘 1세션은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네.